today's class, we enter into the clinical part regarding the causes, the differential diagnosis, and the management part of iron deficiency anemia. And if time allows, then we will touch the megaloblastic anemia as well, right? So let's go. So now coming to the causes of iron deficiency anemia. From the previous class, you can assume that there are several steps and each steps can be involved in iron deficiency. The first one is increased iron needs. What are the conditions with increased iron needs? A growing baby or a growing boy or girl. So the child's in toddler or adolescent phase. And number 2, pregnancy and breastfeeding. Definitely another human being is growing inside, so there is increased need of iron. So pregnancy and breastfeeding or lactation. So specifically that is why we have to fortify with iron tablets in pregnant women, right? And the last one is treatment with erythropoietin stimulating agent, right? Treatment with erythropoietin stimulating agent. So if you stimulate the bone marrow with erythropoietin but without the raw material, then it will be ineffective. So in that scenario also we have to supplement with raw material, mostly iron and folic acid. Like in case of chronic kidney disease, in case of chronic kidney disease there will be anemia, and this anemia will be mostly normocytic normochromic, and this anemia is due to erythropoietin deficiency. So in every patient of chronic kidney disease in advanced stage like stage 4 or stage 5, we have to supplement erythropoietin, and along with that we have to supplement iron, right? The next column is inadequate iron intake. Especially in India there is less caution or awareness regarding the balanced diet, right? And significant proportion of our Indian population is below poverty line, so forget balanced diet. Minimal diet is not even approachable or achievable. So inadequate diet intake, another important fact especially in India is vegan diet, right? Specific populations or ethnic group with vegan diets can have iron deficiency. And malnutrition, any kind of malnutrition, and poverty definitely. And the last one is prolonged breastfeeding. Ideally we should breastfeed till 2 years to 2.5 years maximum, like that, but some younger child tend to take more feeding till 5 years, 6 years, 7 years, 8 years. So it should be discouraged. It can cause maternal iron deficiency anemia, right? The last one is decreased iron absorption. So this is basically the metabolic defect, the metabolic part of iron deficiency. Definitely it will be rarer. In India especially, the first and second one will be the important or most important etiology, and the last part and another weak list is there in the next phase. These things are pretty uncommon, right? So you can forget for your clinical part, but for your exam part you have to remember, right? So what are the causes of decreased iron absorption? So it can be associated with the factor that helps in iron absorption or the site in iron absorption, right? So if some patient is having gastrectomy or gastrobiliary bypass or gastroduodenal bypass, then the important site of absorption, that is the proximal intestine, is being bypassed. So definitely in that scenario there will be iron deficiency, right? Celiac disease. Again, celiac disease involves which part of small intestine? Pediatrics classifies as celiac disease, hopefully. So which part of small intestine is involved in celiac disease? It is mostly the proximal part, that is duodenum. We take duodenal biopsy, right? Duodenum and some part of jejunum, but mostly for your reference, definitely you have to remember the duodenal part. And the duodenal part is the most important for iron absorption, D side B and all these things, previous molecules we have discussed. So in celiac disease also, patient usually presents with anemia. Now on common mistakes we often
do that we think that celiac disease is only a disease of pediatric age group, but it is not true. Celiac disease can present at 45, 60, 70, 80 at any age. So in any case of unexplained anemia where we have evaluated all other possible etiology, we have to consider celiac disease, especially if there is typical food intake history like gastrointestinal upsets and all after typical food intake like gluten containing diets. So definitely we have to keep celiac disease as an important differential diagnosis. The other things are atrophic or autoimmune gastritis. What are the causes of atrophic or autoimmune gastritis? Atrophic gastritis, chronic atrophic gastritis, two types. Number one is due to H. pylori infection, and number two is due to autoimmune destruction of parietal cells. So this anemia is known as pernicious anemia, right? But even usually pernicious anemia is due to vitamin B12 deficiency. I am coming later, but it can also lead to iron deficiency anemia. In case of proton pump inhibitor, we often used to say that proton pump inhibitor has no side effects or minimal side effects. KDT has mentioned that even after 11 years of use, there is no side effect of proton pump inhibitor. But now, day by day, we are coming with newer side effects, newer adverse effects of proton pump inhibitor. And one of the important part is iron deficiency anemia. Because in iron absorption, we need acid, right? We need acid for reduction of the F3 molecule to F2 molecule, right? F2 plus, Fe2 plus. So in that scenario, if there is gastric acid hyposecretion or hyperchlorhydria, then it can cause iron deficiency anemia, right? Excess consumption of iron absorption inhibitors like tea, calcium, যারা প্রচুর চা খাও উঠতে বসতে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে এই অভ্যাসটা আছে, তো সেক্ষেত্রে it can cause iron deficiency anemia. Tannin, especially tannin inhibits iron absorption, right? And the last one is IRIDA. Last class I have discussed in one single line that there is one protein TMPRSS6, TMPRSS6, right? And this TMPRSS6 mutation will lead to iron resistant iron deficiency anemia because it is the defect of the molecule person, not the iron. Iron is abundant. It can also cause iron deficiency anemia. And the last one is chronic blood loss. এটা পড়ে আমি তোমাদের মাথা ধরাতে চাই না, কারণ ক্রনিক ব্লাড লসের যে কোনো কজ তোমরা মুখে বলে দিলেই that will be an cause of iron deficiency anemia. Chronic cause, gastrointestinal cause due to peptic ulcer disease, due to gastritis, due to dilophilations, whatever, in number of conditions you know that can cause chronic GI loss, right? Worm infestation is an important cause. We should not forget in tropical country or in country with poor hygiene, right? So which one usually causes iron deficiency anemia or chronic small amount of blood loss? It is ascariasis? No, এটা তোমাদের নিটে কোশ্চেন আসে, সেই কারণে আমি এটা এমফাসাইজ করতে চাইছি। So the hookworm, Ankylostoma duodenale, each and every day they take a minute amount of blood, and this will lead to iron deficiency anemia due to chronic GI blood bleeding, right? And there are other causes. Gynecological, important for Indian women of menstrual age, like 13 to 45, whatever. So this can be a significant proportion of anemic population, right? So especially in adolescent or in late adolescent period, there are some instances of heavy menstrual bleeding. So definitely we have to consider that part as well. Especially in OPD, if you are sitting a young woman coming with severe pallor, we have to consider first, are you menstruating normally, right? We have to ask it. Okay, then urinary, there may be urinary loss like urethritis, bladder cancer, whatever. Pulmonary, severe hemoptysis, chronic in tuberculosis or in angiectasia, pulmonary angiectasia. Iatrogeny can be due to hemodialysis. There will be minute amount of blood loss every hemodialysis, right? Cervical blood loss and von Willebrand disease. There are other coagulation factor. It can also lead to mucosal bleeding, continue ongoing mucosal bleeding. This will lead to iron deficiency anemia. So this differential diagnosis you have to keep in mind, and based on the age or sex of the patient, you can filter. You can filter which are the most common possibilities, right? So that is why I have kept this long list. সবাই একবার করে পড়ে নেবে পরীক্ষার আগে।
Now epidemiology, 1.2 billion people of the world, nearly 12.5% of world population or 15% of world population are anemic, unfortunately. And preschoolers at 25%, young women is 37 to 40%, and pregnant are more than 40%. This is the global scenario. So just imagine the scenario in India. In India, সমরেশ মজুমদারের গল্প পড়েছো কেউ? পড়ো কালবেলা, হ্যাঁ কালপুরুষ পড়েছো কেউ? তো সেখানে একটা কথা আছে যে কটা বাঙালি মেয়ের হিমোগ্লোবিন বেশি থাকে, কারি মানে সবারই রক্তাল্পতা থাকে, এই জিনিসটা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে আর কি। It is very true that nearly in our scenario in India, nearly say 70% or 80% pregnant as well as adolescent girl are anemic. Few socioeconomic factor, few stigmata, so many things you know. Now coming to the clinical presentation, as you all know, আমাদের ক্লাসে যারা তোমার ফ্রেন্ডস আছে বা তোমরা যারা, তাদের সবাই কি অ্যানিমিক? Maybe, may not be, but সবাই কি symptomatic? Definitely not. Mostly they are asymptomatic. So a significant proportion of anemic populations are completely asymptomatic, and this is the most dreaded part, because chronic undiagnosed anemia can lead to so many other consequences, especially in growing child. When a child is growing or when there is development, then definitely it can cause several other consequences as well. Isolated iron deficiency appears earlier than anemia. That is not so important. Isolated iron deficiency, heart and skeletal muscles issues, neurons. Iron deficiency not only cause anemia, there are so many other causes. That is what I was talking about, right? So there are many other causes like heart and skeletal muscle issues with iron deficiency, because we know in heart as well as in skeletal muscles, so we have myoglobins that also having iron, right? That is also oxygen containing consuming protein. This can also be affected. Nail fragility and koilonychia. I will show the picture. Koilonychia, what is koilonychia? Anybody? Spoon shaped nail, right? Spoon shaped nail. Then hair loss, it can cause hair thinning, especially for you. Hair thinning can be a cause of iron deficiency anemia. It can cause cheilitis, it can cause glossitis, atrophic glossitis. There is different kinds of papilla inside on our dorsum, tongue dorsum. So especially the atrophy of filiform papilla. Filiform papilla, filaments, foliate like it is like lips. So filiform papilla যেগুলো থাকে, সেই filiform papilla loss হয়, it is due to iron deficiency, right? The last part is dysphagia due to esophageal web. This is an interesting named syndrome, যেটা খুব commonly তোমাদের নিটে question দেয়, Plummer-Vinson syndrome or Patterson-Kelly syndrome. I don't know why 4 scientists jumped into single syndrome. Anyway, so Plummer-Vinson syndrome is more commoner term. It causes it is basically esophageal web associated with iron deficiency features, right? So let's come to the picture. So the first image is of this one. This is cheilitis or angular stomatitis. দুটোই আছে এখানে, ঠিক আছে? The next one is, sorry, this one. This is the normal tongue, right? This is the normal tongue. This is, usually there is atrophic glossitis. Loss of these papillae are filiform. Circumvallate papilla পিছনে আছে, তাই না? সাইডে অন্য ধরনের papilla আছে, কি নাম মনে নেই আমার। So this, especially the front part, this part is having filiform papilla. এখানে দেখো, সেখানে কিছু নাই, একটা featureless tongue আমরা দেখতে পাচ্ছি. So this is typically due to iron deficiency, right? This one is koilonychia, spoon shaped nail. একদম পাতলা হয়ে গেছে, দেখছো নেইল গুলো thinned হয়ে গেছে, as well as increased fragility is there along with that spoon shaped nail. তোমরা আশপাশে দেখবে, যে কোনো পেশেন্টকে দেখবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো খেয়াল করবে, জাস্ট নখের দিকে তাকিয়ে you can pick a diagnosis, right? This is very interesting thing, and so many cases you can diagnose based on this. Now what is this? This is esophageal web. See, this is our varium solus. There are transverse lines here, translucent lines here, and here the same esophageal stenosis for web. So this is a part of
এই পিকচারটাই আসবে একটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়ে দিয়ে বলবে what is the diagnosis, then you have to say it is Plummer-Vinson syndrome, right? Both important for ENT as well as us, right? Now coming to laboratory studies, we all know what we need to do first, right? একটা সবথেকে প্রথমে আমরা একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করব, তার সাথে আরবিসি ইন্ডিসিস দেখব, তাই না? আরবিসি ইন্ডিসিস দেখব। সো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, এই কোশ্চেনটা আমি একদম প্রথম লাইনে লিখেছি, আমরা এটা কেউ করি না, যেটা আমরা করি না সেটাই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হয়। আইডিয়াল গ্যাসের কোনো অস্তিত্ব আছে? there is no gas behaving like ideal gas, right? So gold standard is absence of stainable iron in bone marrow. This is for your MCQ purpose, right? Stainable, কোন স্টেইন ইউজ করা হয়? আয়রন স্টেইন। এনিওয়ান? একটা স্টেইনের নাম বলো কেউ, এনিওয়ান জানেন? প্রুসিয়ান ব্লু স্টেইন, রাইট? প্রুসিয়ান ব্লু দিয়ে আমরা স্টেইন করি আয়রনকে। তো অ্যাবসেন্স অফ স্টেইনেবল আয়রন ইন বোন ম্যারো, স্টোরে ঘাটতি হতে অনেক দেরি হয়, পেরিফেরাল ব্লাডে ঘাটতি হবে, অন্যান্য জায়গাতে ঘাটতি হবে, রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সেলে ঘাটতি হবে, কিন্তু বোন ম্যারোতে ঘাটতি হতে অনেক দেরি হবে, কারণ ওটা তো স্টোর। বাজারে কোথাও টমেটো পাওয়া যাচ্ছে না, ফুলকপি পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু গুদামে পাওয়া যায় অ্যাটলিস্ট। কিন্তু যখন গুদাম থেকেও ফুরিয়ে যাচ্ছে তখনই সে আরো বেশি সিভিয়ার ডেফিসিয়েন্সিটা প্রেজেন্ট করছে। ইন দ্য সেম ওয়ে যখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হবে, ইট ইজ টিপিক্যালি উই ক্যান সি দ্যাট বোন ম্যারোতে কোনো আয়রন প্রেজেন্ট নেই, রাইট? The next part is low serum ferritin. It is one of the most important characteristics. Serum ferritin will be low. There is another entity known as iron of anemia of chronic disease. In that scenario, ferritin will be high because ferritin is a positive acute phase reactant. So due to chronic inflammation like rheumatoid arthritis or any other chronic conditions, inflammatory condition, this will lead to upregulation of ferritin synthesis. So ferritin will be high along with microcytic picture. But here in microcytic, there is microcytosis as well as the serum ferritin will be low. Especially it is less than 30 microgram per liter, right? Or nanogram per ml. এটা মেল ফিমেলে আলাদা আলাদা অনেক সময় করা হয়ে থাকে, ফিমেল মোর দেন লেস দেন 15 বা এরকম কিছু একটা আছে, তোমাদের জন্য less than 30 will be the cutoff, right? Now serum iron is also reduced, but it has diurnal variations. সকালে একরকম, সন্ধ্যা একরকম, মধ্যরাতে একরকম, যে কারণে এটা আমরা অতটা রিলাই করি না। So the next part is most important, another important thing, not most important, transferrin saturation. So transferrin, what is transferrin? It is the vehicle for iron. It is the vehicle for iron. So whenever there is iron deficiency, body কি চাইবে? বডি ভাবছে যে তাহলে আমাকে ইয়েগুলো বাড়াতে হবে। কোন একটা জায়গাতে ধরুন ইটভাটা আছে, অন্য একটা জায়গা থেকে মাটি আনতে হচ্ছে। এবারে ইটভাটার যে মালিক বা যে ইটভাটাতে বসে ইট বানাচ্ছে, সে দেখছে যে মাটি আসছে না বেশি, তার ধারণা হচ্ছে যে তাহলে হয়তো কাজের লোক কম, সে লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। আমাদের বডি এইভাবে সেন্স করে, অ্যাকচুয়ালি হয়তো মাটিই কম, কিন্তু লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের বডি, সেটা হলো গিয়ে ট্রান্সফেরিন বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে ট্রান্সফেরিন উইল বি হাই, বাট দ্য আয়রন that is bound to transferrin, this molecule that is iron bound transferrin will be low. So এই যে bound form সেটাকে আমরা স্যাচুরেশন বলি। So the transferrin saturation level will be very low. 100 খানা মলিকিউল আছে, তার মধ্যে মিনিমাম 30 খানা, 40 খানা, 50 খানা মলিকিউলে আয়রন থাকার কথা ইন জেনারেল সিনারিও। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটা আরো অনেক কমে যাচ্ছে, রাইট? less than 15 to 20%। নিচে আমি ফর্মুলা লিখে দিয়েছি, সেরাম আয়রন বা টোটাল আয়রন ব্যারিং ক্যাপাসিটি, রাইট? Now RBC indices, MCB কি হবে তোমরা নিজেরাই জানো ভালো করে। MCB কি হবে? In early stage MCB will be normal because it is normocytic normochromic anemia, but in later stage in severe iron deficiency or ongoing iron deficiency it will be reduced. Early stage আমরা কাউকে ধরতে পারি না, সবাই later stage এ প্রেজেন্ট করে। So definitely it is due to, it will be less, MCB will be below 80 femtoliter until and unless there is concomitant folate or vitamin B12 deficiency. That iron reduces the size, vitamin B12 deficiency increases the size. So in that scenario only MCB may be normal or even in the higher side. But in general, in isolated iron deficiency anemia, we are having MCB below 80. We are very unfortunate population per se. কারণ আমাদের এখানে নিউট্রিশন খালি একটা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সিতে সীমাবদ্ধ নয়। একই পেশেন্ট যারা গরিব, সে মাছ মাংস খেতে পারছে না, তাহলে মাছ মাংস না খেলে ভিটামিন B12 আসবে না, তাহলে আয়রন আসবে না, দুধ খাচ্ছে না, কত কিছু ইস্যুস।
এবং তার সাথে হয়তো আদার্স নন নিউট্রিশনাল শাক বেশি খাচ্ছে বা অন্যান্য কিছু বেশি খাচ্ছে। তো ইন অল দিস আলটিমেটলি কমিউনিকেটস ইনটু মাল্টিপল nutritional deficiency, and in that scenario it is really difficult to take decision just based on the MCV value, right? But it is an important parameter. MCV will be low in iron deficiency, MCV will be high in megaloblastic anemia, that is vitamin B12 deficiency. Anyway, acha, now soluble transferrin receptor একটু আগে ডিসকাশন করছিলাম, ট্রান্সফারেন রিসেপ্টর বাউন্ড ফর্ম হতে পারে, সলিউবল ফর্ম, হোয়াটএভার। তাহলে বডি কি করবে, সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে রিসেপ্টরে, যাতে সামান্য পরিমাণ আয়রন থাকলেও সেটাকে স্ক্যাভেঞ্জ করা যায়। সেই কারণে there will be increased soluble transferrin receptor. হেপসিডিন will be low, হেপসিডিন তো নেগেটিভ আয়রন ব্যালেন্স করে, তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি বডি চাইবে সেটাকে দাবিয়ে রাখতে, রাইট? অ্যান্ড দেন thrombocytosis, this is very important finding. Thrombocytosis is a feature of severe iron deficiency anemia. এটা মনে রাখবে, মাথায় রেখে দাও, তোমাদের ইন্টার্নশিপে এবং পরবর্তী ডাক্তারের লাইফে কাজে লাগবে। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, যখন কোনো পেশেন্টের দেখবে হিমোগ্লোবিন কম এবং তার সাথে সাথে থ্রম্বোসাইটোসিস হচ্ছে, we will lean more towards iron deficiency anemia. On another patient যার অ্যানিমিয়া হচ্ছে, that is hemoglobin is low but thrombocytopenia হচ্ছে, then we will lean more towards vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 is a nutrient for all cells, so it will also lead to thrombocytopenia, leukopenia and anemia. It can cause pancytopenia. So in that scenario, if there is thrombocytosis, it indicates severe iron deficiency anemia, right? The last part is, কেন বলতে পারবে কেউ? কারণ আমি যে লাস্ট প্রথম বা সেকেন্ড পেজের যে ছবিটা দেখিয়েছিলাম, একটা ফ্লোচার্ট দিয়েছিলাম কিভাবে ডেভেলপ করছে, সেখানে দেখবে যে থ্রম্বোপয়েটিন এবং এরিথ্রোপয়েটিন দুটো প্রায় একই লিনিয়ার সেলসকে, একই লিনিয়েজের সেলকে একদম লাস্টে গিয়ে আলাদা হচ্ছে। যেটা ইনিশিয়াল তাদের যে প্রোজেনিটা তারা একই, আরবিসিস আর প্লেটলেটসের একদম টার্মিনালের দিকে তারা আলাদা হচ্ছে। তাহলে যদি একটা কম হয়ে যায়, তাহলে যে সেলসগুলো অলরেডি ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে তারা অন্যটা বেশি তৈরি করবে, সো দিস উইল লিড টু thrombocytosis, right? Okay, so now coming to treatment. Treatment আমরা দুই ফর্মে দিতে পারি। It is based on the severity and tolerance. Tolerance to oral iron supplement. Severity যদি খুব বেশি সিভিয়ার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয়, সো ডেফিনেটলি আমরা চাইবো খুব তাড়াতাড়ি যাতে আয়রন স্টোরটা রিপ্লেনিশ হয়। সো আমরা তখন কিন্তু আর ওরালের উপরে বেস করবো না, আমরা আইভি থেরাপি দেবো বা প্যারেন্টারাল থেরাপি দেবো। But in most of the cases in OPD scenario, we usually give oral iron supplement, right? So what are the oral iron supplement machineries? Intact oral iron only effective in common sense, only effective in intact digestive system. Digestive system intact থাকতে হবে। কারো সিলিয়াক ডিজিজ হয়েছে আনকন্ট্রোলড, বা যার কারো গ্যাস্ট্রিক বাইপাস হয়েছে বা ডিউডেনাল বাইপাস হয়েছে, তার ক্ষেত্রে তুমি যতই আয়রন দাও কোনো লাভ নেই, কারণ যে জায়গাটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে সেই জায়গাটাই নেই। তাহলে সেই জায়গাতে আমি আয়রন অ্যাবজর্পশন দিয়ে কিছু লাভ নেই। তখন আমাদের স্পেশালি যে ম্যাল অ্যাবজর্পশন সিনড্রোমগুলো আছে, সেই সিনড্রোমগুলোতে আমাদের ওরাল আয়রনের কোনো কাজ নেই, তখন আমাদের প্যারেন্টারাল আয়রন দিতে হবে। সো দিস ইজ ওরাল আয়রন প্রেসক্রাইব করার আগে এই দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে ইনট্যাক্ট ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে এবং কমপ্লিট সাপ্রেশন অফ হেপসিডিন আছে কি নেই। অনেক ক্ষেত্রে হেপসিডিনের ওভার সাপ্রেশন হয়, ওভার এক্সপ্রেশন হয়, কিছু কিছু ডিজিজ আছে, রেয়ার ডিজিজ। তো এনিওয়ে, oral iron treatment indicated in mild to moderate anemia, 65 to 100 milligram elemental iron. Elemental is very important, কারণ আয়রন তো কোন একটা ফর্মে থাকে, হয় আয়রন ফিউমারেট থাকে, বা দ্যাট ইজ ফেরাস ফিউমারেট বা ফেরাস আসকারবেট বা ফেরাস সালফেট। গরিব মানুষরা বেশিরভাগ আমরা আয়রন সাপ্লিমেন্ট যেটা দিই, সেটা অনেক সময় ফেরাস সালফেট দিতাম, এখন অবশ্য সরকার ফেরাস ফিউমারেট দিচ্ছে। তো এই ফেরাস সালফেট যে মলিকিউল, তার ভর সংখ্যা যে মাস নাম্বার, সেটা ডিফারেন্ট হবে দেন আয়রন এলিমেন্ট অ্যাজ এ হোল। তাহলে একটা পার্সেন্টেজে যে আমরা দেখি যে 65, যেমন ফেরাস সালফেটে 200 মিলিগ্রাম যে ফেরাস সালফেট আছে, তাতে আয়রন এলিমেন্টাল আয়রন কত আছে? 65. তো সাপ্লিমেন্ট উইল বি অ্যারাউন্ড 65 to 100 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন পার ডে। তো সেক্ষেত্রে যদি মডারেট অ্যানিমিয়া হয়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের বিডি ডোজই দিতে হয়, দিনে দুবার করে দিতে হয়, ঠিক আছে? ওডি বা বিডি গিভেন বিফোর মিল, গিভেন বিফোর মিল। ইউজুয়ালি আমরা বিফোর মিল দিলে অ্যাবজর্পশনটা বেশি ভালো হয়, রাইট? মিলের সঙ্গে দিলে, মিলে অনেক সময় ইনহিবিটরস থাকে, লাইক তুমি আয়রন বডি খেলে সঙ্গে সঙ্গে চা খেয়ে নিলে, আয়রন বডি খেলে তার সঙ্গে সঙ্গে শাক দিয়ে ভাত খেলে। অ্যাগেন পুয়ার সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাসে বেশি শাকের প্রচলন আছে, তো শাকে যে ফাইটেটস থাকে বা ট্যানেটস থাকে, সেগুলো ইনহিবিট করে আয়রন অ্যাবজর্পশনে। তো এই জিনিসগুলো, ফ্যাক্টরগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দেন প্রলংড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাট লিস্ট ফর 3 months। কেন? নাম্বার 1,
we have to replenish the deficiency as well as we have to make the storage affluent. আমাদের স্টোরেজটাও কিছুটা বানিয়ে রাখতে হবে, রাইট? সেই কারণে আমাদের প্রলং ট্রিটমেন্ট দরকার। ইউজুয়ালি 1 থেকে 1.5 মাস বা 2 মাসের ট্রিটমেন্টে ডেফিসিয়েন্সিটা কভার হয়ে যায়, কিন্তু স্টোরেজটা বিল্ড আপ করার জন্য আরো 1 মাসের আমরা ট্রিটমেন্ট দিই, রাইট? নিউ পার্সপেক্টিভ বলছে বেস্ট অ্যাবজর্পশন উইথ অল্টারনেট ডে ডোজিং। রেগুলারলি আমরা যদি আয়রন ট্যাবলেট দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আয়রনের অ্যাবজর্পশনটা রিলেটিভলি কম হচ্ছে। কেন কেউ জানে না, তবে মোস্টলি এটা ধরা হয় যে আয়রন অ্যাবজর্পটিভ যে মেশিনারিজ গুলো সেগুলো ডাউন রেগুলেটেড হয় অন কন্টিনিউয়াস এক্সপোজার অফ আয়রন মলিকিউলস। সো ইন দ্যাট সিনারিও আমরা যদি অল্টারনেট ডে করে দিই তাহলে আমাদের বডি বুঝতেই পারবে না এবং যত আয়রন আমরা দেবো সেটা ঠিকঠাক অ্যাবজর্ব করতে পারবে। এবং কিসের সাথে দেবো? আমরা ভিটামিন সি এর সাথে দেবো। ভিটামিন সি কোথায় আছে? জুসে আছে। তাহলে যে কোনো জুসের সাথে আমরা আয়রন ট্যাবলেট প্রেসক্রাইব করতে পারি। ওরাল আয়রন ফেলিওর ইন্ডিকেটেড বাই, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তুমি আয়রন থেরাপি দিলে 1 মাস পরে পেশেন্টকে ডাকলে বা 2 সপ্তাহ পরে পেশেন্টকে ডাকলে দিয়ে তোমাকে দেখতে হবে যে আদৌ আমার আয়রনটা কাজ করছে না করছে না। কিভাবে বুঝবো? ল্যাক অফ রেটিকুলোসাইটোসিস ইভেন আফটার 1 উইক। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ 1 উইকে আমরা বুঝে নিতে পারবো যে whether this iron therapy is being successful or not by seeing the reticulocyte count. If the reticulocyte count is not going beyond 3% or 4% or 5% or 10%, then we have to assume that maybe it is not working. And the next point is less than 1 gram per DL hemoglobin increment in 2 weeks. 2 সপ্তাহে 1 গ্রামের কম হিমোগ্লোবিন বাড়ছে, তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে 1 গ্রাম বাড়ানোর কথা, ঠিক? ওরাল কম্পোনেন্টস এর লিস্ট, এগুলো আই এম নট গোয়িং ইন ডিটেলস, তোমরা পড়ে নিতে পারো, ঠিক আছে? এখানে কিছু কিছু মলিকুলের স্পেসিফিক কিছু সুবিধা আছে। এনিওয়ে, নাও কামিং টু ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি। ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি কখন বলেছি? তাহলে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কাজ করছে না, ইন ম্যালাবজর্পশন সিনড্রোম, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যখন ওরাল আয়রন থেরাপি ফেল হচ্ছে। এগুলো মানে দেখারই দরকার নেই, তোমরা নিজে নিজে বানাতে পারবে যে ইন্ডিকেশন অফ ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি। তাহলে নাম্বার 1, failure of oral supplement. Number 2, there is malabsorption syndrome or defective digestive system. And number 3, in case of severe anemia, where we need to replenish faster, right? So rapid correction, intolerance to oral iron and malabsorption. Side effect কি হতে পারে? ওরাল আয়রনের সাইড এফেক্ট হয় মেটালিক টেস্ট হয় স্পেশালি, এবং তার সঙ্গে গ্যাস্ট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিমটমস, গ্যাস্ট্রিক আপসেট, এই সমস্ত প্রবলেমগুলো হতে পারে। দ্যাট ইজ কোয়াইট কাম্বারসাম। পেশেন্ট ইউজুয়ালি ওই কারণে ছেড়ে দেয়, বিশেষ করে যারা আগে ফেরাস সালফেট নিত বেশিরভাগ অধিকাংশই মেয়েরা ছেড়ে দিত, কন্টিনিউ করতে পারতো না, কারণ এটা যথেষ্ট বিষাদ। কিন্তু এখনকার যে প্রিপারেশনগুলো হচ্ছে ফেরাস আসকারবেট, ফেরাস ফিউমারেট, একটু কস্টলি বাট দে আর মোর প্যালাটেবল অ্যান্ড হ্যাভিং লেস সাইড এফেক্টস, রাইট? Complement mediated pseudo allergy can in intravenous iron therapy there will be allergic reactions, we all know that there will be allergic reactions in older molecules like iron dextran. There was a significant proportion of patients having allergic reactions. Now we have advanced molecules like sucrose iron or ferrocarboxymaltose irons. So these newer molecules of intravenous iron therapies are less allergic, right? এই কারণে এই পার্টটা তোমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ। আর কি হতে পারে? হাইপোফসফেটেমিয়া হতে পারে অ্যান্ড ফ্লু লাইক রিঅ্যাকশন হতে পারে। যে কোনো ইনফেকশনে ফ্লু লাইক রিঅ্যাকশন হয়, তো এখানেও ফ্লু লাইক রিঅ্যাকশন হতে পারে। ফ্লু লাইক রিঅ্যাকশন আমরা ইনফ্লিক্সিম্যাব দেওয়ার সময় পড়েছিলাম, টিএনএফ আলফা ইনহিবিটর দিলেও অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন আর ফ্লু লাইক রিঅ্যাকশন হতে পারে। যে কোনো লার্জ মলিকিউল দিলেই তার এগেনস্টে ফ্লু লাইক রিঅ্যাকশন হতে পারে। ইন্টারভেনাস কম্পাউন্ড ম্যাক্সিমাম সিঙ্গল ডোজ, খালি এই জিনিসটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। তার উদ্দেশ্য হলো যে একটা সিঙ্গল ডোজে আমরা লাগাম ছাড়া দিতে পারবো না সমস্ত মলিকিউল। কিছু কিছু মলিকুলের সুবিধা আছে যা সিঙ্গল ডোজে আমরা 1 গ্রাম 1.5 গ্রাম অবধি দিতে পারি, আর কিছু কিছু মলিকুল লাইক আয়রন সুক্রোজ উই ক্যান অনলি গিভ 200 to 200 মিলিগ্রাম। সো কোনো পেশেন্টের যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি 1000 মিলিগ্রামের হয় তাহলে কিন্তু আমরা একবারই 3টে সুক্রোজ চালিয়ে দিতে পারবো না, ইট উইল কজ সিভিয়ার কনসিকুয়েন্সেস। সো দিস ম্যাক্সিমাম সিঙ্গল ডোজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আয়রন সুক্রোজের জন্য অনলি 200 to 300। লো মলিকুলার ওয়েট ডেস্ট্রন ইজ 1000। আয়রন কার্বক্সিমালটোজ, এটা মনে রাখো ভালো করে, দ্যাট ইজ 750 to 1000 ওভার 15 মিনিট ইনফিউশন। খুব তাড়াতাড়ি ইনফিউশন দেওয়া যায়। লাস্টেরটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, ফেরোমক্সিডল, ইট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাডভান্সড মলিকিউল, যেখানে উই ক্যান গিভ ম্যাক্সিমাম 5-10 উইথ র্যাপিড ইনফিউশন। আমরা বেসিক্যালি ইন কমন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস আমরা আয়রন কার্বক্সিমালটোজ ইউজ করি ইফ দ্য পেশেন্ট ক্যান অ্যাফোর্ড, বিকজ ইট ইজ কোয়াইট কস্টলি ড্রাগ, অ্যারাউন্ড 5000 or 6000 পার ডোজ। বাট iron sucrose is pretty cheap. In most of the government facilities we use iron sucrose, right?
Now coming to you in your NMC curriculum, they have mentioned that we have to teach you regarding the national initiatives to prevent anemia. So anemia prevention program. একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, that is anemia মুক্ত ভারত মিশন, right? So this is national program is anemia মুক্ত ভারত. এটা আন্ডার কি, এগুলো কমিউনিটি মেডিসিনের ব্যাপার, আমি জাস্ট কুইকলি পড়ে যাচ্ছি। এখানে ন্যাশনাল হেলথ মিশন বলে একটা মিশন আমাদের ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অ্যাকোয়ার করেছে, তার আন্ডারেই এই অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারতের প্রোগ্রামটা না হয়েছে। 6x6x6 স্ট্র্যাটেজি, এটা এমসিকিউ আসে। 6x6x6 স্ট্র্যাটেজি কোথায় না হয়, কোনো কিছু ক্লিনিক্যাল সিনারিও নিয়ে কিছু নেই। 6x6x6 স্ট্র্যাটেজি অপশন 1 2 3 4। সো ইট ইজ বেসিক্যালি অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত। 6th ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজম। তার আগে দেখো 6th টার্গেট গ্রুপ, এই টার্গেট গ্রুপগুলো অ্যাটলিস্ট মনে রাখতে হবে। 6th টার্গেট গ্রুপ তোমরাই কমন সেন্সে বলে দাও। তাহলে 1 নম্বর কি, চিলড্রেন, তাহলে চিলড্রেন বিটুইন 6 months to 5 years। নাম্বার 2 চিলড্রেন বিটুইন 5 months to 9 years। তাহলে এটা একদম টডলার গ্রুপ। তারপরে টডলারের পরের গ্রুপটাও আমরা ইনক্লুড করে নিচ্ছি, দুটো গ্রুপ হলো, চিলড্রেনের দুটো গ্রুপ। তারপরে আরেকটু বড় হলো অ্যাডোলেসেন্ট গ্রুপ, সেটাকে আমরা ইনভলভ করবো। তারপরে হলো প্রেগনেন্ট ওমেন, তারপরে হলো ল্যাকটেটিং মাদার, তারপরে হলো ওমান অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ। বোঝা গেল? সো দিস আর দ্য 6 টার্গেট গ্রুপ। এই 6খানা টার্গেট গ্রুপ তোমাদের মনে রাখতে হবে। 6খানা করে ইন্টারভেনশন আছে। ইন্টারভেনশনস এর মধ্যে ডেফিনেটলি আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট থাকবে আর ডিওয়ার্মিং থাকবে। আমাদের পেটের যাদের কৃমি থাকার সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে আমরা একটা ডিওয়ার্মিং প্রোগ্রাম করতে পারি। আর বাদ বাকি কিছু বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস, এডুকেশনস এন্ড অল পড়ে নেবে তোমরা, কমপ্লিটলি কমিউনিটি মেডিসিন টপিক। নাও কামিং টু megaloblastic anemia, we have 20 minutes, I think I can cover it. So একদিকে আমরা দেখছিলাম মাইক্রোসাইটোসিস, এবার আমরা দেখছি ম্যাক্রোসাইটোসিস। ম্যাক্রোসাইটোসিসের কি কি কাজ হতে পারে? মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, এই টার্মটা এখন ডিসকারেজ করা হয়, এনিওয়ে এই টার্মটা এখন আইএসএন এ চলছে, আমিও সেইভাবে বলছি। সো মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া দ্য কজেস, কি কি কারণ হতে পারে গতদিনকে আমরা ডিসকাশন করেছি। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ইন আওয়ার পার্ট ইজ নিউট্রিশনাল কজ। নিউট্রিশনের মধ্যে দুটো আছে, একটা হলো ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, যেটা মাছ মাংসতে থাকে, আর একটা হলো ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, যেটা শাক পাতায় থাকে। তাহলে কোনটা বেশি ডেফিসিয়েন্সি হবে আমাদের ইন্ডিয়ান পপুলেশনে? অবভিয়াসলি ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হয় না, তাই না? এক্স্যাক্টলি। সো ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি উইল কজ more significant iron deficiency anemia rather than folic acid deficiency, very rare, right? Folic acid deficiency আমরা সাপ্লিমেন্ট অন্য কারণে দিই প্রেগনেন্ট মাদারকে। কি কারণে দিই? নিউরাল টিপি প্রিভেন্ট করার জন্য, তাই না? সো দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সিনারিও। বাট এখানে আমরা যেটা অ্যানিমিয়া ক্ষেত্রে আমরা জানবো, মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ইজ নিউট্রিশনাল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মোস্টলি ডিউ টু ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। আদার দেন পভার্টি আরেকটা কজ হতে পারে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সির, সেটা হলো অ্যালকোহলিজম, রাইট? অ্যালকোহলিজম দেখা যায়। আর কি হতে পারে? ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, ফলিক অ্যাসিড, দেন থেরাপি উইথ অ্যান্টিফোলেট ড্রাগ, antifolate drugs, this can cause anemia, right? Methotrexate is an antifolate drug, this can cause anemia. And independent of either cobalamin or folate deficiency, there are a few causes like acute myeloid leukemia, myelodysplasia, therapy with drugs, few drug induced megaloblastic anemia hote pare, and orotic aciduria, this is a metabolic defect, again especially important in children. And lastly thiamine responsive anemia. Thiamine is also an important a metabolic factor, right? Important vitamin for hemoglobin synthesis, right? Now coming to the cobalamin, this is the most important part, so I will emphasize mostly on cobalamin, but বাকিগুলো আমি খুব একটা ডিসকাশন করব না, তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না। তোমরা যদি কেউ এমডি মেডিসিন করো বা তারপরে কেউ হেমাটোলজিস্ট হও, then that will be more important, right? So cobalamin আমাদের it is vitamin B12, it is a vitamin B12, it has a cobalt molecule, that is why we have named cobalamin, right? It has a cobalt molecule. Cobalt কোথা থেকে এসেছে? আমাদের ইন্ডিয়া না, আমাদের আর্থ থেকে প্রথম থেকে কোবাল্ট ছিল, mostly no, it comes from asteroids and all. Anyway, so this cobalamin comes in 3 form, তিনটে ফর্মে আছে। সেই তিনটে ফর্ম কি কি? একটা হলো অ্যাডো ফর্ম, একটা হলো মিথাইল ফর্ম, একটা হলো হাইড্রক্সি ফর্ম। অ্যাডো ফর্ম ইজ দ্য মোস্ট কমন ওয়ান, এটা মাইটোকন্ড্রিয়াল এবং it is cofactor for L-methylmanolin CoA mutage। এই এনজাইমগুলোর নাম খালি আমি তোমাদের নিট পিজির জন্য দিয়েছি, অন্য কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে? জাস্ট রিভিশন করে নিতে পারো তখন একবার। মিথাইল ফর্ম, সেটা হিউম্যান প্লাজমা এবং সাইটোপ্লাজমে থাকে, cofactor for methionine synthase। And the last one is hydroxyl form, it is very minute amount থাকে।
নাও কামিং টু ডায়েটারি সোর্স, কিসে কিসে পাওয়া যায় অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি, মাছে পাওয়া যায়, মাংসে পাওয়া যায়, ফিশ, মিট অ্যান্ড dairy products, right? Dairy products. Daily requirements, very minute amount will be sufficient, right? Only 1 to 3 microgram. একদিনে যদি 1 থেকে 3 মাইক্রোগ্রাম আমরা নিতে পারি কোবালামিন, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। নাও বডি স্টোরেজ কত থাকে? 2 to 3 মিলিগ্রাম, সো 2000 to 3000 মিলিগ্রাম। তো আমরা যদি ধরো যে কোনো একটা রিজনে আছে যেখানে কোনো সাপ্লিমেন্ট নেই কোবাল্টের বা কোবালামিনের, সেখানে আমরা 3-4 বছর অনায়াসে এনডিওর করতে পারবো, কারণ আমাদের বডিতে সেরকম স্টোরেজ থাকে, রাইট? অ্যাবজর্পশন থেকে অনেক কিছু কোয়েশ্চেন আসে, তোমাদের পরীক্ষাতে আসে, তোমাদের ক্লিনিক্যালি লাগবে। সেই অ্যাবজর্পশনগুলো কি কি? 2 ধরনের অ্যাবজর্পশন হয়, দুটো ইম্পর্টেন্ট। একটা হলো প্যাসিভ অ্যাবজর্পশন, যেখানে কোনো কিছু লাগবে না, কোনো মেশিনারি লাগবে না, স্যালাইভারি, গ্যাস্ট্রিক, ডিউডিনাম কিচ্ছু লাগবে না, খালি ফেলে দাও, যেখানে মিউকাস মেমব্রেন আছে সেখান থেকে ডাইরেক্টলি অ্যাবজর্ব হবে। বাট দ্যাট ইজ ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট, কারণ সমস্ত কোবালামিন মলিকিউলস আমাদের মিউকোসার টাচে আসে না, যে বাল্ক অফ দ্য ফুড তার ভেতরের দিকে অনেকটা থাকে, তাহলে লেস দেন 1% এই প্যাসিভ অ্যাবজর্পশনে কাজ লাগে। সেই অ্যাবজর্পশনটা কোথায় ভাই? ডাইরেক্টলি থ্রু মিউকোসা, একটা মলিকিউল, সেই মলিকিউলটা জাস্ট অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, ঠিক আছে? ওরাল মিউকোসা, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল মিউকোসা, স্টোমাক মিউকোসা, সেখানে অ্যাবজর্ব হয়। দ্য নেক্সট পার্ট ইজ, আমি দুবারই লিখেছি, যাই হোক, বি ইজ অ্যাক্টিভ অ্যাবজর্পশন, যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য। অ্যাক্টিভ অ্যাবজর্পশনের সাইটটাও গুরুত্বপূর্ণ। কোথায় সাইট? ইট ইজ নট ডিউডেনাম, ইট ইজ নট স্টোমাক, ইট ইজ বেসিক্যালি আইলিয়াম। সো 4খানা অপশন আছে, সেই 4খানা অপশনের মধ্যে যদি জিজ্ঞেস করে কোন কন্ডিশনে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হবে না, তার মধ্যে যদি একটা অপশন থাকে সিলিয়াক ডিজিজ, তাহলে আমরা সেটাই নির্দ্বিধায় মার্ক করতে পারি, কারণ সিলিয়াক ডিজিজ হলো একটা ডিউডেনাল মিউকোসাল ডিজিজ, তার সাথে আয়রন এই ভিটামিন B12 এর কোনো লেনা দেনা নেই। সো celiac disease will never cause vitamin B12 deficiency, it can cause iron deficiency, right? So the active absorption part, the site is terminal ileum. Now what are the essential factors in absorption? Essential factors কেউ জানো? বেশ কিছু এসেনশিয়াল ফ্যাক্টর আছে, মেইনলি 3খানা এসেনশিয়াল ফ্যাক্টরস আছে। কোবালামিন বুঝতেই পারছো, একটা খুব ফ্যান্সি মলিকিউল, এর বাহক লাগে, মানে ইট ইজ লাইক প্রিন্সেস, গাড়ি থেকে নামাচ্ছে, তারপর আরেকজন তার সাথে আরেকজন সফর থাকে, তো ঠিক তেমনি কোবালামিনেরও সেরকম বাহক লাগে, ক্যারিয়ার লাগে। সব থেকে প্রথম যে বাহক সেটা সিক্রেট হয় স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস থেকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ হ্যাপ্টোকোরিন বা ট্রান্সকোবালামিন 1। হ্যাপ্টোকোরিন না মনে থাকবে, হ্যাপ্টোকোরিন বা ট্রান্সকোবালামিন 1। সো এটা কি করে? এটা কিন্তু মুখেই আমাদের বাইন্ড করে নেয় না কোবালামিনকে, কারণ বাইন্ড করতে পারবে না। কোবালামিন কি প্রোটিনের মধ্যে ইনকর্পোরেটেড থাকে, কোবালামিন তো বাইরে ভাসমান অবস্থায় থাকছে না, যে প্রোটিন আমরা খাচ্ছি, মাছ খাচ্ছি, ডিম খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, তার মধ্যে ইনকর্পোরেটেড অবস্থায় আছে। তো যতক্ষণ না প্রোটিনটা ডিসোসিয়েট হচ্ছে, প্রোটিন থেকে ডিসোসিয়েট হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হ্যাপ্টোকোরিন বাইন্ড করতে পারবে না। তাহলে কোথায় বাইন্ড হবে? যেখানে প্রোটিন ডিসোসিয়েট হবে। কোথায় হবে? স্টোমাক। স্টোমাকে কি আছে? পেপসিনোজেন আছে, সেখান থেকে পেপসিন হবে, প্রোটিনকে ডিগ্রেড করবে, and in initial degradation mostly কোবালামিনটা ফ্রি হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ক্যাপচার করবে হ্যাপ্টোকোরিন, রাইট, or ট্রান্সকোবালামিন 1. so this is number 1 important factor. Next is intrinsic factor. এই হ্যাপ্টোকোরিন and কোবালামিনের যে কমপ্লেক্সটা আছে, সেই কমপ্লেক্সটা কিন্তু শরীরের কোথাও অ্যাবজর্ব হতে পারবে না, আনফরচুনেটলি অ্যাবজর্ব হতে পারবে না। তার কারণ কি? টার্মিনাল আইলিয়ামে মাইক্রোভিলাই গুলোতে যে রিসেপ্টরস গুলো আছে, those receptors are only for intrinsic factor, Cassell's intrinsic factor. This intrinsic factor যতক্ষণ না ভিটামিন B12 এর সাথে অ্যাটাচ হচ্ছে, বাইন্ড হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিচ্ছু লাভ নেই। ইট ইজ লাইক একটা রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকতে হচ্ছে রাজকন্যাকে, এবার সে যদি রাজকন্যা অন্দরমহলে ঢুকতে হচ্ছে, নট রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে, গার্ড পার করে দিয়েছে, অন্দরমহলে ঢুকতে হচ্ছে। অন্দরমহলে ঢোকার আগে যে আরেকটা গার্ড আছে, সে চিনতে হবে যে হ্যাঁ এটা রাজকন্যা, অন্য কেউ তো আসতে পারে। তো এইরকম একটা মলিকিউল লাগবে, এরকম একটা রিসেপ্টর লাগবে, যে রিসেপ্টর ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরকে কেবলমাত্র চেনে। টার্মিনাল আইলেমে সেই রিসেপ্টরটাই আছে ফর ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর। সেই রিসেপ্টরটার নাম হলো কিউবুলিন রিসেপ্টর, কোবাল্ট কিউবুলিন, সো কিউবুলিন রিসেপ্টর, রাইট।
এই ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরটা কোথা থেকে সিক্রেট হয়? It is secreted from the same cell that secretes HCl, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। কোন সেল থেকে হয়? প্যারাইটাল সেল থেকে হয়, প্যারাইটাল সেল থেকে হয়, রাইট? পেপটিক সেল, ঠিক বলছিলাম, পেপটিক সেল বা প্যারাইটিক সেল। সেই প্যারাইটাল সেল থেকে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর সিক্রেট হয়। সেই ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরটা কোথায় গিয়ে বাইন্ড করবে তাহলে? আইলিয়ামে বাইন্ড করবে অবভিয়াসলি। আইলিয়ামে এই যে হ্যাপ্টোকোরিন, এটাও তো একটা প্রোটিন, তার সাথে বাইন্ড করে আছে কোবালামিন। তাহলে এই ডিসোসিয়েশনটা কে ঘটাবে? আর একটা প্রোটিজ এনজাইম। সেই প্রোটিজটা কি? আইলিয়ামের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোটিজ কি? ট্রিপসিন। কে বললো ট্রিপসিন? ইয়েস, ইট ইজ ট্রিপসিন। তাহলে ট্রিপসিন তখন সেই কোবালামিন হ্যাপ্টোকোরিন কমপ্লেক্সটাকে ভাঙবে। ভাই যাও ভাই, তোমার কাজ হয়ে গেছে, আমাকে সঙ্গে না দেখলে ঢুকতে দেবে না, সো আমি এবার দায়িত্ব নিচ্ছি। দেন ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর binds with vitamin B12. Now this intrinsic factor vitamin B12 or cobalamin complex reaches the terminal ileum. সেখানে কি বলেন চিনতে পেরে গেছে, yes this is intrinsic factor, engulf it and internalize it. Intrinsic factor কে destroy করে দেয় unfortunately, and we absorb cobalamin in this way. এরপরে ছবিটা একটু কমপ্লেক্স, ওই জিনিসটাই এই গল্পটা এখানে একটু ছবির আকারে লেখা হয়েছে, তোমরা পরীক্ষার সময় এটা একবার দেখে নিতে পারো, আমি যেটা বললাম সেটাই, ঠিক আছে? নাও কামিং টু দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার। ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হয়? ক্লিনিক্যাল ফিচার এখানে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং আছে, সেই ফাইন্ডিংগুলো তোমাদের এমসিকিউতে ক্লু হিসেবে দেওয়া থাকবে, এবং আউটডোরে তোমরা যদি পেশেন্টের আঙুল, পেশেন্টের নখ, পেশেন্টের চোখ, পেশেন্টের মুখ দেখো, তাহলে সেই ক্লুগুলো খুঁজে পেয়ে যেতে পারো। নাম্বার 1 ক্লিনিক্যাল ফিচার ইজ অ্যানোরেক্সিয়া। যে কোনো অ্যানিমিয়াতে এটা কমন হতে পারে, অ্যানোরেক্সিয়া হবে, তার সাথে হবে ওয়েট লস, তার সাথে ডায়রিয়া, কনস্টিপেশন থাকতে পারে, গ্লসাইটিস অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস, এগুলো হতে পারে, জাস্ট লাইক আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। সো দিস আর নট স্পেসিফিক টু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, ওই জিনিসগুলো, তাই না? এখানেও হতে পারে। জন্ডিস হতে পারে, আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিয়া। জন্ডিসটা কেন হয়? এনিওয়ান? ইফ দেয়ার ইজ ভিটামিন B12 deficiency, so there will be ineffective erythropoiesis. This ineffective erythropoiesis কোথায় হবে? সেই এক্স্যাক্টলি, শোনো, ইনএফেক্টিভ এরিথ্রোপয়েড বোন ম্যারোতে হবে, তো বোন ম্যারোতে যার এফেক্টিভ নেই সেই সেলসগুলো কি হবে? তাহলে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। দিস উইল লিড টু এক্সট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস, দিস উইল লিড টু আনকনজুগেটেড হাইপারবিলিরুবিনিয়া, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, রাইট? সো কোন পেশেন্টে যদি এটা খুব বেশি সিভিয়ার হয় না, একটা মডারেট অ্যামাউন্টে যদি বিলিরুবিন এলিভেশন পাও, তার সঙ্গে অ্যানিমিয়া পাও, উই হ্যাভ টু কনসিডার ভিটামিন B12 deficiency anemia, right? Now the next part is most important, reversible melanin skin hyperpigmentation. এই নাকলগুলোতে দেখবে কালো 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 হাইপারপিগমেন্টেশন হয়ে যায় নাকলগুলোতে। হোয়াট ইজ নাকল? দিস পার্ট বা ডরসাল অ্যাসপেক্ট বা কনুইতে, এই সমস্ত এরিয়াগুলোতে হাইপারপিগমেন্টেশন হয় ডিউ টু রিভার্সিবল মেলানিন ডিপোজিশন ইন ভিটামিন B12 deficiency, right? Neurological manifestations we all know, কি হয় ভিটামিন B12 deficiency তে? Most commonly peripheral neuropathy, secondly subacute combined degeneration of spine. This will lead to posterior column degeneration. So these are all clinical features that can lead us to vitamin B12 deficiency. Now coming to hematological investigation, প্রত্যেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি খালি ছেঁকে এনেছি, পরীক্ষার আগে এগুলো একবার অবশ্যই দেখে যাবে, ঠিক আছে? So in complete blood count আমরা কি পাবো? There will be high NCP value, mean corpuscular volume will be high. In most of the cases it will be more than 100. Normal কত? 85 to 95 femtoliter. It will be more than 100, right? Another thing is there will be leukopenia. আগেই বললাম লিউকোপেনিয়া হবে, তার সঙ্গে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হবে, বিকজ ভিটামিন B12 কি বেসিক্যালি ডিএনএ সিনথেসিস হেল্প করে না, ফলিক অ্যাসিড এন্ড ভিটামিন B12 ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তো সেক্ষেত্রে সবগুলোতেই ডিএনএ লাগবে, লিউকোসাইটসে ডিএনএ লাগবে, প্লেটলেটে ডিএনএ থাকে না, বাট ইনিশিয়াল স্টেজে মেগাকারিওসাইট তো জেনারেট করতে ডিএনএ লাগে, সেক্ষেত্রে আমাদের থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হতে পারে, রাইট? সো থ্রম্বোসাইটোসিস ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ইজ ভিটামিন B12 deficiency, রাইট? নাও ইন পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার কি হবে? পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি, there will be ovulocytes, right? There will be macroovulocytes, there will be increased RBC size, দেখতেই পাচ্ছ এখানে গোল 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 এটা আমরা RBC দেখতে পাচ্ছি, বাইকনকেভিটি মেইনটেইন করেছে, বাট ইট ইজ বিগার, রাইট? তার সাথে কি হবে? অ্যানাইসোসাইটোসিস এন্ড পাইকোলোসাইটোসিস, সবগুলো সেলের সাইজ কি একরকম? এটা একরকম দেখো, এটা একরকম দেখো, এটা একরকম দেখো, এটা একরকম দেখো। সো দিস ডিফারেন্স ইন সাইজ ইজ নোন অ্যাজ
অ্যানাইসোসাইটোসিস, এন্ড এই ডিফারেন্সটাকে মেজার করার জন্য কোন প্যারামিটার আছে? ইট ইজ নোন অ্যাজ RDW, রেট ডিস্ট্রিবিউশন উইথ। সো RDW টা বেড়ে যাবে। অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট, এটা হলো সব থেকে হট পয়েন্ট ফর ইউর MCQ, দ্যাট ইজ হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল। অন পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার যদি হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল পাও, তার সঙ্গে ম্যাক্রোভালোসাইটস পাও, ইউ আর 100% শিওর মোস্টলি দ্যাট ইট ইজ ডিউ টু ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল দেখতে পাচ্ছ না? ডেফিনেশনটা অনেক সময় কোশ্চেন হয়। ডেফিনেশন কি? মোর দেন 5 লবিউলস। এখানে কটা আছে? 1 2 3 4 5 6 ছখানা লবিউলস আছে নিউট্রোফিলে, দেখো। সো দিস ইজ ডেফিনেটলি আ হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল, রাইট? বোন ম্যারো নট সো ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ গাইজ, বাট স্টিল আমরা কয়েকটা পয়েন্ট মনে রাখতেই পারি। বোন ম্যারোতে কি হবে? যেহেতু ফেল হচ্ছে, তাহলে হাইপার সেলুলার হবে। বোন ম্যারো চাইবে যত তাড়াতাড়ি যত বেশি সম্ভব সেলস রিজেনারেট করার জন্য, তাহলে দেয়ার উইল বি হাইপার সেলুলার বোন ম্যারো উইথ অ্যাকুমুলেশন অফ প্রিমিটিভ সেলস। যত বেশি ডিস্ট্রাকশন হবে, তত বেশি প্রিমিটিভ সেল বাড়বে। অ্যান্ড জায়ান্ট অ্যান্ড অ্যাবনর্মালি সেপড মেটামায়োসাইটস পাবো, হাইপার পলিপ্লয়েড মেগাকারিওসাইটস পাবো। So all these things can be seen in bone marrow or blood cell generation factory. Now coming to the causes of cobalamin deficiency. তাহলে এই যে এতগুলো আমরা স্টেপস দেখছিলাম আয়রন অ্যাবজর্পশনে, কোবালামিন অ্যাবজর্পশনে, তাহলে যে কোনো স্টেপে যদি কোনো গন্ডগোল হয়, কোনো গলদ হয়, তাহলে দিস উইল লিড টু ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। সব থেকে কমন ইন আওয়ার ইন্ডিয়ান সিনারিও অ্যান্ড ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইট ইজ নিউট্রিশনাল। তাহলে যদি ডিক্রিজড ইনটেক হয়, তাহলে কি কোথায়? নিউট্রিশনাল। ভেগানস ইজ নট ট্রু অলওয়েজ। ভেগানদের মধ্যে অনেকেই আলাদা করে জানেন যে হ্যাঁ এখানে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, তারা সেটাকে অন্য কোনো খাবার দিয়ে পুষিয়ে নেন বা সাপ্লিমেন্টস নেন। সো নিউট্রিশনাল, দ্যাট ইজ ভেগানস। নাও ম্যালঅ্যাবজর্পশন, অল ম্যালঅ্যাবজর্পশন নো, সিলিয়াক ডিজিজে লেস লাইকলি হয় না। তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ ম্যালঅ্যাবজর্পশন ক্যান কজ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি? তাহলে যে ম্যালঅ্যাবজর্পশনে প্যারাটাল সেল ইনভলভ হতে পারে বা টার্মিনাল আইলেম ইনভলভ হতে পারে। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডসে ইনভলভমেন্টের কোনো গল্প নেই, ম্যালঅ্যাবজর্পশনে তার খুব একটা ভূমিকা নেই, তাই না? তাহলে আইদার স্টোমাক ইনভলভ হবে অর টার্মিনাল আইলেম ইনভলভ হবে। স্টোমাক ইনভলভ হয় গ্যাস্ট্রিক কজ কি? কনজেনিটাল অ্যাবসেন্স অফ ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অর ফাংশনাল অ্যাবনর্মালিটি, টোটাল অর পার্সিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি। আর একটা হলো কি অটোইমিউন ডিস্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ পারনিসাস অ্যানিমিয়া, রাইট? টার্মিনাল আইলেমের কি কি ডিজিজ আছে যে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি করতে পারে? ক্রনস ডিজিজ, রাইট? ক্রনস ডিজিজ ক্যান কজ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। স্মল ইন্টেস্টিনাল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, এই টার্মটা মনে আছে কারো? জেনে শুনেছে কখনো? অনেক কারণে কোলনের ব্যাকটেরিয়া স্মল ইন্টেস্টাইনে চলে আসে। এবার সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোরও তো ভিটামিন B12 লাগবে, তারা তখন কম্পিট করে আমাদের যে ডায়েটারি ভিটামিন B12 এর সাথে, তাহলে তারাও নিয়ে নিচ্ছে, আমরাও পাচ্ছি না, তাহলে আমাদের বডিতে তখন একটা ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। তাহলে স্মল ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ ক্যান অলসো কজ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। আর কি ইন্টেস্টাইনাল কজ, এগুলো আমরা ওইগুলোই ডিসকাস করছিলাম। ফিস্টোফোম, এই লাস্টের পয়েন্টটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে। কেন ফিস্টোফোমের বিজ্ঞান শব্দ নাম কি? হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক নেম? ইট ইজ ডাইফালোবোস্টিয়াম লেটাম বা ডি লেটাম। অনেক সময় ছবি দিয়ে কোশ্চেন দেয়, MCQ দেয়। সেই ডাইফালোবোস্টিয়াম লেটাম ভিটামিন B12 কি তাদের নিজের গায়ে অ্যাবজর্ব করে নেয়। তো সেক্ষেত্রে দিস ক্যান কজ সিভিয়ার ভিটামিন B12 deficiency that can lead to anemia. So hookworm, that is ankylostoma duodenale or this can cause iron deficiency anemia, and this diphyllobostium latum, that is Fistiform, can cause vitamin B12 deficiency, right? Now coming to diagnosis, কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? as simple as that, আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার পেয়েছি, নাকাল হাইপারপিগমেন্টেন্সি পেয়েছি, চেলিয়াস্টিস গ্লসাইটিস, এগুলো পেতে পারি। তার সঙ্গে নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস হিসেবে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি পেতে পারি, এবং তার সাথে আমরা যখন এগুলো পাবো তখন আমরা টেস্ট করতে দেবো সেরাম ভিটামিন B12 আছে। সেখানে আমরা যদি দেখি যেটি সিগনিফিকেন্টলি লো, লেস দ্যান 100, লেস দ্যান 60, লেস দ্যান 50, সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ধারণা করতে পারি। তার সঙ্গে কিছু ইনডাইরেক্ট প্যারামিটার আছে, যে সমস্ত স্টেপগুলোতে ভিটামিন B12 লাগে সেই সমস্ত স্টেপগুলো ব্যাহত হবে। সো দিস উইল লিড টু যে প্রিকারসার যে মলিকুলসগুলো সেগুলো বেড়ে যাবে। দিস উইল লিড টু ইনক্রিজ মিথরাম মিথাইল ম্যালোনেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হোমোসিস্টিন। দিস মলিকুলস হোমোসিস্টিন স্পেসিফিক্যালি ইনক্রিজ করে যায় in case of vitamin B12 deficiency. Now this homocysteine, hyperhomocystinemia is a procoagulant condition. তাহলে এই পেশেন্ট ডিবিটি বা ডিপ ভেন থ্রোম্বোসিস নিয়ে বা পালমোনারি এম্বোলিজম নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, বিকজ ভিটামিন B12 deficiency will lead to homocysteine hyperhomocystinemia, right? Now test for serum folate deficiency, ফলিক অ্যাসিড অতটা কমন নয়, বাট স্টিল যদি কারো ধরো অ্যান্টিফলিট কোনো থেরাপি চলছে লাইক মেথোট্রেক্সেট, we can measure serum folic acid, right?
or another important point is red cell folate level, এটা বেশি স্পেসিফিক, ডাইরেক্টলি রেড সেলে আমরা ফোলেট লেভেলটা মাপতে পারি এখন, তো সেটা করা যেতে পারে, এটা জাস্ট একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন। নাও কামিং টু দ্য ট্রিটমেন্ট পার্ট, কি করব ট্রিটমেন্ট, ডেফিনেটলি যদি রিভার্সিবল হয়, প্রথমে আমরা সাপ্লিমেন্টের দিকে যাব, যদি রিভার্সিবল হয়, যে সমস্ত কজগুলো হচ্ছে লাইক স্মল ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ বা পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, যে সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো রিভার্সিবল, আগে রিভার্সিবল ছিল না, এখন হয়তো পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া কিছুটা রিভার্স করা যাচ্ছে, সেই সমস্ত কন্ডিশনে আমরা সেই কারণটাকে ট্রিট করব, রাইট? বা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি, সেখানে আমরা সাপ্লিমেন্ট দেবো, দ্যাট ইজ অলসো রিভার্সিবল কজ। এখানে যে পয়েন্টগুলো বেশি ডিসকাশন করা হয়েছে, দিস আর ফর ইররিভার্সিবল কজ, যেগুলোতে আমাদের আর কিছু করার নেই, যাদের গ্যাস্ট্রিক বাইপাস হয়ে গেছে, কোনো সার্জারি হয়ে গেছে, বা যাদের কোনো ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি আছে, তাদের তার কিছু করার নেই, বা তাদের টার্মিনাল অ্যালিয়াম কেটেই বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের কিছু করার নেই। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করা যেতে পারে, আমাদেরকে তখন ভিটামিন বি টুয়েলভ সাপ্লিমেন্ট দিতে পারি, রাইট? এবং সেই ভিটামিন বি টুয়েলভ সাপ্লিমেন্টটা কি ওরাল দিয়ে লাভ হবে? কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওরাল দিয়ে কোনো লাভ হবে না, যদি টার্মিনাল অ্যালিয়াম চলে যায় বা যদি ক্যাসেল সিনথেসিস ফ্যাক্টর না থাকে, তাহলে যতই তুমি ওরাল দাও কিছু লাভ নেই, ইট উইল পাস অন স্টুল, রাইট? তো ওরাল দিয়ে লাভ নেই, তখন আমাদের কি দিতে হবে, ডাইরেক্টলি ব্লাডে দিতে হবে, প্যারেন্টেরাল ভিটামিন বি টুয়েলভ থেরাপি। কিভাবে দিতে হয়, আমরা মোটামুটি সপ্তাহে একটা করে 6 খান ইঞ্জেকশন দিই 1000 মাইক্রোগ্রামে, এটা হলো লোডিং ডোজ। তারপরে মেনটেনেন্স হিসাবে আমরা প্রত্যেক 3 মাস পর পর একবার করে ইঞ্জেকশন দিই, এটা দিতে হয়, অনেককেই দিতে হয়। নাও coming to the oral administration, even in irreversible cases we can give oral vitamin B12, কেন কেন? সব মেশিনারি খারাপ হয়ে গেছে, ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টর নেই, ওদিকে টার্মিনাল আইলিয়াম নেই, কিন্তু তবুও আমরা মুখ দিয়ে যদি ভিটামিন B12 দিই তাহলে এফেক্ট হতে পারে, কেন? বিকজ প্যাসিভ অ্যাবজর্পশন, একদম প্রথমে যে অ্যাবজর্পশনের পার্টটা ছিল, যেটা ওরাল মিউকোসা, গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা এবং ইসোফেগাসে ডাইরেক্টলি অ্যাবজর্ব হয়, সেটা যদিও লেস দেন 1%, আমাদের ডায়েটারি রিকোয়ারমেন্ট কত, 1 to 3 মাইক্রোগ্রাম। তো আমরা যদি কাউকে 1500 মাইক্রোগ্রাম ডোজ দিই, তাহলে তার 1% কত হবে, ইট উইল বি 15 মাইক্রোগ্রাম, মোর দ্যান এনাফ। So in that scenario, it is postulated and even advised that we can give large oral dose 1000 to 2000 microgram of cyanocobalamin that utilizes the passive pathway. This is important for your clinics as well as for your exam.